روتا ہے. ان نادانوں کو کاش خبر ہوتی کہ دنیا ہنسنے کی شے نہیں، رونے کی شے. اور جب دنیا روتی ہے وہ ہنستا ہے. وہ روتی کس بات پر ہے؟ جب مال لٹ جاتا ہے، جب نفع نہیں رہتا، جب نقصان ہو جاتا ہے. دنیا ہاتھ آئے تو لوگ ہنستے ہیں، اور وہ ان کی نادانی کے ہنسنے پہ روتا تھا. اور جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو نقصان پر لوگ روتے ہیں، اور وہ ان کے رونے پر ہنستا ہے. بھائی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، حساب و کتاب کے بوجھ سے بچ گئے، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ نادانوں کی نادانی پہ ہنستا ہے. عارفوں کی بات جدا ہوتی ہے. کہنے لگے وہ تو ایسا دیوانہ ہے، اس سے کیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی دیوانے سے ملنا ہے. گئے، جا کے ملے، حضرت اویس کرنی سے ملاقات کی، پھر دعا کروائی، حرم کعبہ میں کروائی شفاعت، اور پھر کرم یمن کے قبیلے میں جا کر کروائی. یہ وہ محبت کے رشتے جن میں ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، شرف صحابیت بھی نہیں مل سکا. مگر میں نے عرض کیا حضور سے، جس نے محبت کی ہے حضور اس کو نہیں بھولے. اب آپ کہیں گے چلو بھائی وہ حضور کے تو قریب اسی زمانے میں تھا، نہیں بھولے. ہم تو 15 صدیاں بیت گئیں. ارے صدیاں ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے تو نہیں ہے. آقا کے لیے کروڑوں صدیاں بیت جائیں وہ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے. نہ ماضی مصطفیٰ کے لیے ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل ہے. وہ ماضی اور مستقبل کی ساری حدوں کو ہتھیلی پر حال کی طرح دیکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اپنے ان غلاموں کا بھی تذکرہ کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا قال، مبارک ہو آپ کو، کہیں خیر مبارک، اونچا کہیے، پھر کہیے، اور خیر مبارک کا حقدار بھی بنے. راز کیا ہے کہ آقا نے تذکرہ کیوں کیا؟ ہر کلمہ گو کا نہیں کیا. وہی نکتہ جو میرا موضوع ہے. کلمہ ہر کوئی پڑھتا ہے، نمازیں ہر کوئی پڑھتا ہے، عمل ہر کوئی پڑھتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا تو صرف ایک ہی بات کو چن کے تذکرہ کیا، باقی باتیں اس کے ارد گرد گھومتی. تذکرہ کیا کیا؟ قال من اشد امتی لی حبا، فرمایا قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی. فرمایا میرے زمانے کے بعد میری امت میں لوگ آتے رہیں گے اور آئیں گے. آقا کے ظاہری زمانے کے بعد فرمایا میری امت میں لوگ آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے بعد کے زمانوں میں. اور وہ کیا ہوں گے؟ مجھ سے شدید محبت کرنے والے ہوں. آقا علیہ السلام نے اگر تذکرہ بھی کیا بعد کے زمانوں کی امت کا تو وہ بھی نسبت، اونچا بولیے، نسبت. تو آپ آج اسی محبت کی بات آ جائے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور کہتے جی یہ محبت کے تذکرے چھوڑیے، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ شاعری ہے، یہ بڑی باتیں ہو چکی، عمل کی بات کیجیے، عمل کی بات. ارے عمل کا منکر جو ہے وہ ناقص الایمان ہے، مگر عمل کو تب معتبر ہوگا جب اس کی بنیاد صحیح ہے، اور بنیاد ایمان محبت ہے. اور حضور اپنی امت کا تذکرہ عمل سے نہیں، پہلے اپنی شدید محبت سے فرما رہے ہیں. جس نسبت سے مصطفیٰ نے بعد کے زمانوں کی امت کو یاد کیا ہے، جو شخص آج وہ نسبت مصطفیٰ سے قائم کرتا ہے وہی حضور کی یاد میں ہوگا. اور جو تقریر تبلیغ اور عمل کا ڈنڈورا پیٹتا رہے، جو عاشق نہیں ہے مصطفیٰ کا، وہ حضور کے تذکرے کا حصہ نہیں ہے، وہ بھولا بسرا ہو گیا. فرمایا بعد کے زمانوں میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے. اشد امتی لی حبا، قرآن نے کہا اشد حبا للہ، شدید محبت. وہ لوگ جو مجھ سے شدید محبت کریں گے. آقا اس کی ذرا تعریف بھی فرما دیں کہ وہ شدید محبت کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی ڈیفینیشن بھی ہے، کوئی تعریف اور پہچان بھی ہے کہ شدید محبت کیسے کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے عاشقوں کے دلوں کو تک رہے ہیں.
फरमाया यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिही व मालिही, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो मुझसे शदीद मोहब्बत करने वाले उम्मती जिनका जिक्र मैं अबू बकर, उमर और उस्मान और अली तुम्हारी मजलिस में आज मदीना में बैठ के कर रहा हूं, आएंगे बाद में, बाद के जमानों में, मगर उनका जिक्र तुम्हें सुना रहा हूं। वो मुझसे शदीद मोहब्बत करने वालों की अलामत ये होगी कि उनकी ख्वाहिश ये होगी कि मौला हमारा माल भी ले ले, औलाद भी ले ले, बीवी बच्चे भी ले ले, घर बार भी ले ले, भले हम लुट जाए, एक बार मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाए। वो मेरे एक दीदार की खातिर, मेरी एक ज़ियारत की खातिर, मेरे रुख अनवर की एक झलक की खातिर अपना माल, दौलत, कारोबार, बीवी, बच्चे, घर बार, तन मन धन सब कुछ लुटाने पर तैयार होंगे कि आका एक रुख अनवर का जलवा हो जाए। अब यहां ये भी तो फरमा सकते थे कि शदीद मोहब्बत की अलामत यह है कि नमाजें कसरत से पढ़ेंगे, फरमा सकते थे कि नहीं? रोजे कसरत से रखेंगे, तकरीरें बहुत करेंगे, तबलीगें बहुत करेंगे, कुरान का दर्स बढ़ा देंगे, मदरसे बड़े बनाएंगे, किताबें बहुत लिखेंगे, दीन की दावत का काम बड़ा करेंगे। अरे आका इस्लाम को कौन सी मजबूरी थी? किसी चीज से भी हुजूर उसको डिफाइन कर देते, उस शदीद मोहब्बत को डिफाइन करते हुए कुछ भी बयान कर देते। अरे मुस्तफा ने सारी चीजें दीन में जरूरी हैं, ये तमाम उमूर दीन में जरूरी हैं, मगर जब उन सब चीजों में से एक चीज को चुनने का जिक्र आया कि मेरी शदीद मोहब्बत का माना क्या है, तो एक कल्ब की कैफियत को चुना और कहा कि मोहब्बत का नाम सुन लो। मोहब्बत मोहब्बत हर कोई करेगा, हर कोई करेगा जी, सबको मोहब्बत है। कौन मुसलमान मोहब्बत से खाली है? आप जिससे पूछे कि जी कोई मुसलमान हो सकता है मोहब्बत के बगैर? नहीं भाई, ये बातें हैं, बातें करना हर एक को आती है। कौन उम्मती है जो हुजूर से मोहब्बत नहीं करता? अपनी जगह बात, मगर आका का दिया हुआ पैमाना देखे। पैमाना आका ने एक कल्ब की कैफियत को बयान किया कि मोहब्बत में उनकी दीवानगी का आलम यह होगा, वो कहते फिरेंगे और दुआएं करेंगे रात के अंधेरों में और मुसल्लों पर, और उठ उठ कर रो रो कर बहते हुए आंसुओं की जुबान में, अपनी सिसकियों की जुबान में, अपनी हिचकियों की जुबान में तड़पते हुए दिल के साथ उनकी आए ये इल्तिजा करेंगी, मौला मेरा सब कुछ लुट जाए, कुछ भी ना रहे, एक जलवा हुजूर का हो जाए। जिसके दिल की कैफियत ये है, फरमाया मैं उनका तज़किरा सुना रहा हूं, वो मेरे मुहिब उम्मती होंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस, मैंने हदीस से सही बताई, पैमाना वज़ा कर दिया आपके सामने, पैमाना रख दिया आका इस्लाम का। इसी तरह एक रोज सहाबा कराम की मजलिस में बैठे, आका इस्लाम ने फरमाया, बारी ताला फरमाया मेरी ख्वाहिश है मौला मुझे अपने भाई मिला दे, मेरी अपने भाइयों से, इखवान से मुलाकात हो, अहबाब से मुलाकात हो। दो लफ्ज आए। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हम आपके इखवान और अहबाब नहीं हैं? मेरे आका ने फरमाया, तुम मेरे असहाब हो, तुम मेरे असहाब हो। तो आका फिर आपके इखवान और अहबाब कौन होंगे? फरमाया जो बाद के जमानों में आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा पर मुझ पर कुर्बान हो जाएंगे। तो बोलिए, आपका तज़किरा ज़ुबाने यार पे आया या नहीं आया? जी, तज़किरा आया या नहीं आया? और ये आपको बता दूं, जिसका दिल रिश्ता इश्क मोहब्बत में आका के वजूद के साथ, और मुझसे पूछो तो मैं तो कहूंगा हुजूर के जोड़ों के तस्मों के साथ, जिसका दिल रिश्ता मोहब्बत में आका के जोड़ों से बन जाता है, जुड़ जाता है, उसको सिला क्या मिलता है?